दिने आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यर सम्मुखें बसी गभीर स्वर में कहले, जदि ए दुनिया रे तुम्हें सफल होगा चाहूच तो चालाक हेबा शिख। जदि तुम्हें चालाक हेब नहीं तो लोक मैंने तुमको पाद तले दलिदेवे। एही दुनिया रे सीधा साधा और भोला लोकों कौन जगह नहीं। जदि तुम्हें भोला हो रही तो यह माननीय कि सफलता तुम हाथ सबुदिन चलीज। मन रख, तुमको निज मस्तिष्कर उचित व्यवहार करने को हेब। एबे ध्यान दे शुण, यह हूँ सफलतार 10टी नियम। प्रथम, केबे निज दुर्बलता क्या देखाओ नहीं, नचेत लोक मैंने तुमर फायदा निश्चय उठाइबे। एही दुनिया रे दुई प्रकार लोक होइतांदी। प्रथम, जे शिकार करितांदी, अन्य जे शिकार होइतांदी। जदि तुम्हें तुम दुर्बलता लोकों को देखाईदेल तो यह जानिनियो कि तुम्हें निजको शिकार करने को निमंत्रण देदेल। लोकों को फरक पड़े ना कि तुम हृदय केते सफा कि तुम उद्देश्य केते सचोट। तांको केवल जड़े दुर्बल व्यक्ति आवश्यक जहाँ से निज स्वार्थ पाई व्यवहार करें। जेबे तुम्हें तुम समस्या समस्त को कहीहेब, 90% लोक केवल शुणवे किंतु साहाय्य कहीं करेंगे नहीं। ओलटा तुम दुर्बलतार फायदा उठाइबा योजना करेंगे। जेबे तुम्हें तुम समस्या विषय खोलिक लोकों सह आलोचना करिथाओ तो अधिकांश लोक तुमको बुझापी बा साहाय्य करने बदल में तुम स्थितिर फायदा उठाइबा को भावी थांती। यह एक कटु सत्य अटे, किंतु यह स्वाभाविक नियम अटे। बेले बेले एमिति होइथाय कि तुम्हें तुम समस्या विषय निज बंधु को संपर्क को कहीथाओ, यह भाविक कि से माने तुमको साहाय्य करेंगे, किंतु यह बदल में से तुम समस्यार मजाक उड़े थांती अबा तुम स्थितिर लाभ उठे थांती। द्वितीय, निजर सम्मान कर, नचेत दुनिया तुमको अलिया परी भावियो। जदि तुम्हें निजर सम्मान करिब नहीं तो दुनिया तुमको एक बेकार जिनिस परी बुझिबो, जहाकू जेबे चाहिए व्यवहार करा जाय परिबो ओ तापरे फिंगी दिया जीवो। एही दुनिया केवल तांकू महत्व दे थाए जे निजको महत्व देवा जानी थाए। जदि तुम्हें निज मूल्य निजे कम कर देछ तो दुनिया तुमको अलिया परी कड़रे करदेव। आत्मसम्मानर प्रथम शर्त यह कि तुम्हें निजको सही सम्मान दियो जहार तुम्हें अधिकारी। जेबे तुम्हें निजको सम्मान देव तेबे दुनिया मध्य तुमको सम्मान देव। आत्मसम्मान कहीं जरूरी अटे, विचार कर। जदि तुम्हें निजको सामान्य पत्थर भाव तो लोक मैंने तुमको एपरी गोड़े आड़े चलीजे, किंतु जदि तुम्हें निजको एक अमूल्य हीरा मानिब तो लोक मैंने तुमको संभाली रखिबे, तुमर जत्न करिवे। दुनियार यह ही नियम। लोक मैंने तुम भैल्यू सेतिकी ही बुझिबे जेतिकी तुम्हें निज भैल्यू रखिथाओ। जदि तुम्हें निजको दुर्बल और तुच्छ मानिब तो लोक मैंने भी तुमको सही नजर रे देखिबे। जदि तुम्हें निज आत्मसम्मान को तले पकाईदेव तो दुनिया तुम चिंता करिबो नहीं, किंतु जदि तुम्हें निजको शक्तिशाली सम्मानजनक और योग्य मानिब तो लोक मैंने भी तुमको सही परी व्यवहार करिवे। तृतीय, उचित शब्द उचित समय रे कह, नचेत केही तुमको गंभीरतार नेबे नहीं। शब्द आम बल होइथाए और एहार व्यवहार एक कला होइथाए। उचित शब्द को बाछिबा और उचित समय रे तार प्रयोग आम आत्मविश्वास और प्रभाव को बढ़ाई थाए। जदि आमे बिना भावी विचारी किछि कहिथांती तो सामना लोक आमको हालुकारे नहीं पारे और आम शब्दर कौन प्रभाव तांको उपरे रहिबो नहीं। जदि तुम्हें भावी विचारी और उचित समय रे शब्द को बाछि कहिथाओ तो तुम शब्द रे एते शक्ति थाए जे लोक माने तांको गभीरतार नहीं थांती। जड़े सफल नेता बा जड़े प्रभावशाली व्यक्ति यह जानी थांती कि केबे चुप रहिबा उचित और केबे कहिबा उचित। उचित शब्द को बाछिबा और ताकू उचित समय रे व्यवहार करिबा ही तांको सफलतार पुंजी होइथाए। जदि तुम्हें बाछि बाछि और सावधान होई कहिबो तो तुम शब्दर प्रभाव हेबो और लोक माने तुमको गंभीरतार नेबे। चतुर्थ, स्वार्थ बिना केही तुमर निजर होई नथाए। यह एक कटु सत्य अटे। एही दुनिया रे केही कहा पई बिना स्वार्थरे रही नथाए। जदि तुम्हें भावुच लोक माने बिना कौनसी स्वार्थरे तुमर साहाय्य करिवे तो यह तुमर बड़ भूल होई पारे। से तुम परिवार हेउ कि तुम बंधु माने होंतु, समस्तक जीवन एक उद्देश्यर जोड़ा होइथाए। जेबे पर्यंत तुम पाखरे बल धन अबा कौनसी खास विशेषता थाए
ତ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ତ ତୁମେ ଦେଖିବ କି ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି କେହି କାହାର ନିଜର ହୋଇନଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବା ଉଚିତ ଓ ନିଜ ବଳ ବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ଭର ରହିବା ନାହିଁ ଓ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲାକିରେ ସମ୍ଭାଳିବା। କ୍ରୋଧରେ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ନେବା। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟଥିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାର ଜବାବ କ୍ରୋଧରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥାଏ ଅବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆମକୁ ନିଚ ଦେଖାଇବା ହୋଇଥାଏ ତ ଆମେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ହସି ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ଦେବା ଆମକୁ ମଜବୁତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ କି ଯେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଜବାବ ଦେବା ବଦଳରେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆମର ମାନସିକ ବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଏ। ଷଷ୍ଠ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ନଚେତ୍ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗୁଣ ଅଟେ ଯିଏ କୌଣସି ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିନଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ନିଜକୁ ହୋସ୍ ହରାଇ ନିଜକୁ ଫସାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଉଚିତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ରତା କରିଥାନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଗଭୀରତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି କି କେତେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ହାର ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଉଚିତ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ଯେବେ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥାଅ ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ସମୟର ମାପରେ ପରଖି ପାରିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ସଫଳତାକୁ ପାଇପାରିବ। ସପ୍ତମ, ଭାବି ବିଚାରି କୁହ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବେ। ଆମ ଶବ୍ଦ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଇନା ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ତାହା ସାମ୍ନା ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ଭାବରେ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବିନା ଭାବି ବିଚାରି କହିଥାନ୍ତି ତ ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମେ କହିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଶବ୍ଦକୁ ମାପିଚୁପି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ବିନା ଭାବି ବିଚାରି କହିଥାନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ଆମ କଥାକୁ ହାଲୁକାରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି କେହି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥାକୁ ଓଜନଦାର କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାରେ ନେବେ। ଭାବି ବିଚାରି କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେ ଆମ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିବା। ଏହି ଉପାୟ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଜିଭ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ ନାହିଁ ତ ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବ ତ ଏହି ଜିଭ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ, ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଫଳତା ଦେବ। ଅଷ୍ଟମ, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ସଂକେତ ଆମ ଶାରୀରିକ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଖିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆମେ କାହା ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଓ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଏହା ସୂଚନା ଯାଇଥାଏ କି ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହେବା ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ କି ଆମେ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଓ ସଚୋଟତା ଅଛି, ଆମେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସାଧାରଣ କଥା ଆମକୁ ମାନସିକ ମଜବୁତି
ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହେବା କେବଳ କଥାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଭିତରର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଦେଖାଇଥାଏ କି ଆମେ ନିଜ ବିଚାର ଓ ଭାବନାର ସହ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମେ ସାମ୍ନା ଲୋକର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବ ତ ଏହା ତୁମକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଓ ସକ୍ଷମ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନବମ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଆମ ଜୀବନ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଏ ଯାହା ସହ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏ କେବେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବା। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରହିବା କାହା ପାଇଁ ବି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ। ତାଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ବିଚାର ଓ ଆମ କରିବାର ପ୍ରକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦଶମ, ନିଜ ବିଚାର ବା ଭାବନାକୁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ରଖ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ଭାବନାର ଲୋକମାନେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ବିଚାର କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ବିଚାର ଓ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଆମେ କେବେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବିଚାର କରିଲେ ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଆମେ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବିଚାର ସହ ଆମେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଲଗାତାର ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ବିଚାରକୁ ବଡ଼ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଓ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।